पंजाब 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 9:08 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਵਰਾ 2020 ਦਾ ਤੇ 25 ਅਸੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 552। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਖਬਰਾਂ, ਸੁਲਗਦੇ ਮਸਲੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਏਗਾ। शुक्रवार की तरतीब इस तरह रखा करनी है, शुक्रवार को कम रेम रखा करना थोड़ा जिहा, क्योंकि बहुत हैवी वीक हुंदा है, तेज़ी हुंदी है बहुत। शुक्रवार को अज पिछले घंटे परमिंदर सिंह थिंद उन्होंने आना है। अज तो बाद अगले शुक्रवार तो अज भी तुहाडे लई लाइनां मैं खोल देनियां ने। अगले शुक्रवार तो 10:20 तो लैके 11 बजे तक खुली सोच की गल होया करेगी। तुहाडियां एक वीक दे विच किसी भी टाक शो ते कोई गलबात मेरे वाले ते गल ना हो सकी होवे तो शुक्रवार नूं पिछले घंटे दे 40 मिनट तुहाडी गलबात होया करी। दुनिया की किसी खबर ते तुहाडी गलबात, भाईचारे की किसी खबर ते तुहाडी गलबात, 4 दिन के टाक शो ते तुहाडी गलबात ना हो सकी होवे तो शुक्रवार नूं 10:20 तो लैके 11 बजे तक खुली सोच उड्डिया करेगी तुहाडी। तक दियां फंबियां बुढ़ियां माइयां रल के नाल हवावां आईयां, खै खै लंघण रब दियां जाइयां, तेरे पिंड खशबूआं वे उड पई धूड़ गिद्धे दे पिंड चों, टुट गई चुपसी जेड़ी चिर तो तैनू वेखण खातर फिर तो लैंदे आ कनसोआं वे। सानू पुन्निया वर्गियां रातां आउंदे ना पाउंदे नाल धरू दियां वातां, सोने रंग दियां परवातां, किरनां चांदी रंगियां वे। दिन भी तेरे हासियां वर्गे साडे देहलियों चानण भर गए, सुत्ते लेख जो सुच्चे करगे चक के दिल दियां तंगियां वे। चेतर वसदा साही तेरे किधरे रब सबबी फेरे, कादे जोगियां दे नाल झेड़े जेड़े धोर जोर धिंगाणे नहीं, जेड़े देवते पीर मनाइए तेरे नजरी जे चढ़ाइए, करके लख डंडौता आईए सौखे यार मनाउणे नहीं। सच्चे दिल मिलियां दे मेले मगजां नाल इश्क ना खेले, चाहे फकर कह जा बेले, मांगटा मर्जियां तेरियां वे। असीं तां तलिए हथ बिछाउणे जद तू पैर तू वेड़े पाउणे, दाऊ माजरे गीत ने गाउणे जद पाएगा फेरियां वे, जद पाएगा फेरियां वे। सुरिंदर दाऊ माजरा लिखदा सऊदी अरब चों। दुनिया दियां पहले हिस्से दे विच होया करनगियां शुक्रवार नूं ते पिछला हिस्सा टोटली तुहाडे लई 10:20 तो 11 बजे तक होया करेगा। एक हफ्ते दी कोई भी गलबात तुहाडे मन दे विच रह गई होवे, समा ना मिलिया होवे तां उस दे लई तुहानूं समा दिया करांगे, क्योंकि दिल दियां दिल च रहण दियां ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं, तुहाडे लई रेडियो है, तुसीं रेडियो ये लैके दित्ता, तुहाडी सेवा दे विच रेडियो। जे कम्यूनिटी दा रेडियो असीं कहीए तां कम्यूनिटी दे रेडियो दे लई तुहाडे कोल एक्सैसिबिलिटी चाहीदी आ। सो इस दे लई कोशिश यही करांगे कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਦੀਓਂ ਉਤਰਿਆ, ਐਲਮਾਜ਼ਵੇਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਸੋਰੋਨਾਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਰੋਡ यूक्रेन तक। पता नहीं किधरों की लियाउंदे रहे। ये बहुत कुछ होया। सो इसते हुण रिगड जिहड़ी इलैक्शन की गल बड़ी चल रही है। रिगड इलैक्शन की है? रिगड इलैक्शन ये है कि धांधली करनी। बेलारूस दे विच भी यही होया। बेलारूस दे विच लुकाशेंको 1994 का राष्ट्रपति बनया होया, 26 वरे हो गए। चेला व्लादिमीर पुतिन का। इस बार एग्जिट पोल की ने कि जिस तरह वोटां पैंदियां ने गिणती हुंदी है। इस बार एग्जिट पोल की ने कि जिस तरह वोटां पैंदियां ने गिणती हुंदी है। एग्जिट पोल के हिसाब दे नाल जिहड़ी विरोधी धिर दी उम्मीदवार थी स्वेटलाना तिखानोव्स्की, यह परिवार है जिसदा घर वाला जिहड़ा सरगई तिखानोव्स्की बहुत जर्नलिस्ट ते बहुत विरोधी सी लुकाशेंको दा, धक्का करदा लुकाशेंको, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜ ਗਈ ਸਵੈਟਲਾਨਾ। ਉਹ 70% ਵੋਟਾਂ ਤੇ 30% ਲੁਕਾਸ਼ੇਂਕੋ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ 80% ਲੁਕਾਸ਼ੇਂਕੋ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਬਾ 20% ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਸਤਾ ਨਮਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਲਾਤਵੀਆ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਦੇਸ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੋਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਿਥੂਨੀਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੈਤਵੀਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਪਟ ਹੈ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਮਸਲ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸ ਨੇ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ। ਉੱਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਅਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਉਸਨੇ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਫ ਆਫ ਪੁਤਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੁੜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਰਸ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਕੜ 100 ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਰਿਗਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੌਂਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਫਾਰ ਐਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 80-82 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਗਡ। ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ FBI ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਤੀ। 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਬਾਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10-10 ਦਿਨ 'ਚ 10-10 ਵਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10:20 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 25 ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੇਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 9:40 ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਪਾਈ ਨਾ, ਬਾਸਕਟਾਂ ਪਾਈ, ਲੜ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕਦਾ, ਤਰਾਰੇ 'ਚ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ, ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਵੀਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2, ਚੱਕ ਲੂੰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਾਰਾ, ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ੋਰ, 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ B-52 ਦੀ ਬੌਂਬਿੰਗ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਤੇ, ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਗੋਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਬਰਾਦਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠਿਆ ਬਰਾਬਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਵਾਂਗੇ ਐਂ ਹੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਹੋਊ, ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਊ, ਝੱਗਾ ਲੰਮਾ ਹੋਊ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੋਊ, ਲੜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊ, ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਫ਼, ਦਾੜੀ ਹੋਊ ਪੂਰੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। 9 ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 1 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਦਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਫਸ ਜਾਣੀ ਆ ਕੁੰਡੀ, ਫਸੀ ਹੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਲਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਮਾਲੀ ਦੇ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਏਡ ਵਰਕਰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਫੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਏਡ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, 65-68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਫਾਈਟਰਸ ਛਡਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ ਜਦ ਉਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਜਦ ਉਤਰੀ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 200 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਲਏ। ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ PST ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਲਹਿੰਗਲੀ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1951 ਦੀ 224 ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਸ 1951 ਦੀਆਂ, ਲਿਟਲ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ। 15 ਕਿੱਲੇ 2008 'ਚ ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੇ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, $334 ਮਿਲੀਅਨ, 15 ਏਕੜ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1600 ਕੰਡੋ। ਹਲੇ ਤੱਕ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, 300 ਮਿਲੀਅਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਿਓ ਡੀਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਡੀਲ ਕੈਂਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕੜਸ ਨੇ 70 ਤੇ ਕੈਂਬੀ ਦੇ, ਉਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% 300 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣਗੇ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਲ। ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 300 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 30-32 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ 32 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਲੈ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਇਨਕਮ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਛੱਤ, ਕੀਮਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 3 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 9 ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲਿਟਲ ਮਾਊਂਟੇਨ 15 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੌਲਬੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ MLA ਡੇਵਿਡ ਚੋਰਨੋਸਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਨੇ MLA ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ MLA ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 2 ਸਾਲ। ਡੇਵਿਡ ਚੋਰਨੋਸਕੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂ ਕੁਛ। 15 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-40 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਸਰੀ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਂਡ 1990 ਦੀ NDP ਨੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਊਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ 152 ਦੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ NDP ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬਲ ਨੇ ਡਗ ਮਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਬਈ ਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਹੋਣੀ। NDP ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਪਾਰਸਲ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ BC ਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 10-20 ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ, 40, 10 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ MLA ਡੇਵਿਡ ਚਰਨੌਸਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੇਪਰ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਿਟਲ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਵੀਟ ਡੀਲ, ਸੀਕਰਟ ਡੀਲ, ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦਾ MLA ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ, ਹੌਲਬੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਗਏ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਗਏ, 334 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ 12 ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। 604 204 0600 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, 604 204 0600। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਚੂਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਮਤਾ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜੋ ਨਾਨੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਉਣਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੂਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ। ਉਹ ਜਦ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਏ ਦੂਰੀ। The Harjeet Gill Show, only on Shere Punjab Radio, AM 600, your favorite news talk station. 604 204 0600 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 65 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਨੈਸ ਵਈ ਲਿਖਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਬਈ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਨੈਸ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, WCB ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ $20 ਤੋਂ $25 ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ $65 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਜੀ $50 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਈ ਜੀ ਉਹ $150 ਡਾਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਨੈਸ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ 65 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 25 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 100 ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੇ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ WCB ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 79% ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ EI ਆ ਉਹ 65% ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਬਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ 2 ਵੀਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਆਈ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ $65 ਕੋਈ ਲੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਈ ਜੀ $35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ $75 ਤੇ ਕਰਾ ਤੇ 100 ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬਈ ਜਰੂਰ ਜਿੱਦਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨਾ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ $60 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਹੈ, MSP ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਛੇਤੀ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ 5-4 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, $300-350 ਕੈਸ਼ ਇੱਕ ਦਾ, 10-10 ਮਿੰਟ 15-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਲਓ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼। ਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਈ ਆਹ ਲੈਂਡਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬੈਲ ਵੈਂਡਰਜ਼ਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। 2012 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਬੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ NDP ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਕੋਈ ਬੋਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਚੱਕਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਲੀਆਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ। 2012 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਹੋਈ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ NDP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ 604 204 0600
604 204 0600 604 204 0600 ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਬਰਲਸ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ MLA ਨੇ, ਜੈਸ ਜੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਲਡ ਬੈਂਡੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਡੇਜ ਓਲਡ ਬੈਂਡੇਜ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NDP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? NDP ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। NDP ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸੀ ਜਦ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2,500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ $500-700 ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਊ ਉਨੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਮੀਟਰ ਔਨ ਹੋਵੇ ਮੀਟਰ ਆਫ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਉਡੀਕਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ? ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਊਬਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ $5 ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 60,000 ਮਿਲੇ, 70 ਮਿਲੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ BC ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਪ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ BC ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7-7 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ 20-20 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੀ 8 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ 9 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਕਣਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓਗੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਟ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਊਬਰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਕਸ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਟੈਂਕ ਉਹ 35,000 'ਚ ਲੱਗਦਾ, 60,000 'ਚ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕਾਰ ਓਨਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕਾਰ ਓਨਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ, ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਸਰੀ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 2 ਕਾਰਾਂ 80,000, 4 ਕਾਰਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 4 ਕਾਰਾਂ 80,000 ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, NDP ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਹੈ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਊਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ 40,000 ਦੀ 50,000 ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਜੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਡਰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ 5 ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਰ ਦੀ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ $1 ਇੱਕ ਫੇਅਰ, ਮਗਰ ਬੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਬੈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਪੈਸੇ ਲਊਗੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਪੈਸੇ ਲਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ BTA ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ 5ਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 2018 ਚ ਲੈ ਲਈ, 17 ਚ ਲੈ ਲਈ, 19 ਚ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 40,000 ਹੋਵੇ, 50,000 ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਰੇਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 89 ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੋਰਸ ਹੋਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮੋਰਸ ਹੋਤੇ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਬਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 16 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਤੀ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੇਅਰ ਦ ਰਿਚ ਕਾਲ ਮੈਨ, ਨੋਬਡੀ ਨੋ, ਰਾਈਟ।
so many the radio station call him, never show up, right? मैं तो यही अरदास करूंगा महाराज मोरे एक बारी NDP हो आ जाए और मिडिल क्लास ਨੂੰ लेवल ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10:20 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ sherpunjabradio.ca ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਿਸਨ ਲਾਈਵ ਸੁਣੋ। 604 204 0600 ਐਪ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਿਸਨਰਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ। ਅਬਲਾ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਈਓ ਸ਼ਿਕਾਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਕੈਂਬਲ ਰਿਵਰ ਤੱਕ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਲੂਸ ਕਲੋਨਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ NDP ਨੇ ਜਦ ਉੱਜਲ ਦਸਾਂਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਹੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ NDP ਨੇ, ਤੇ ਹੂਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ NDP ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਆ 1 ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਕੀਤੀ ਮਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸੀ ਹੋਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਉੱਜਲ ਦਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਸਾਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਕਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੋਕਰੇਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ 16 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ NDP ਸੇਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਸੋਕਰੇਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ICBC ਦੇਖ ਲਓ, $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਦੇ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ। BC ਰੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਕੈਂਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸੈਲੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ, ਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਲਰਕਨੁਮਾ ਸੀ, ਕਲਰਕਨੁਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਫਸਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕੂਲ 2016 ਤੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ। 16 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਖੋਲੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, BC ਗੈਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ
ਬਾਕੀ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਲੰਘੀ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 20-50 ਘਰਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਣੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਟਮਾਨ ਵੀ ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜ, ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੇ ਟੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਟੋਲ। ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ। ਸੀ ਟੂ ਸਕਾਈ ਹਾਈਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ $500-400 ਖਰਚਣਾ, ਮੈਂ $5 ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾ ਲਓ, ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 2 ਵੀਕ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼, BC ਲਿਬਰਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, BC ਲਿਬਰਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ ਓਪਨਲੀ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ BC ਲਿਬਰਲ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDP ਵੀ 2 ਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, NDP ਫੈਡਰਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ NDP ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, BC NDP ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਬਈ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BC NDP ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। 6047763535 ਨੰਬਰ। ਨਵੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਬਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਖੁੱਲ ਗਈ 31940 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਐਬਸਪੋਰਟ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਸਭ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਕੀਤਾ ਮੀਟ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ, ਲੈਂਬ, ਗੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੀਟ ਦੇ ਅਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6047763535 ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 31940 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ 6048287213 ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਸਵਾਮਾ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਮਾਰਗੇਜ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, 20% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। 6048287213। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 78 ਤੇ 128 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੂਟ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆਈਟਮ, ਡੇਲੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ wholesale.ca 6045038787 ਤੇ। ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 2-3 ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ, ਕੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ 2-2, 4-4 ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਆ। ਤੋ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਵੇਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਮਨੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਕੈਨਿਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ NDP ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਉਹ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੱਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡਡ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮੈਂ ਖਾੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ NDP ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆਈਏ। I hope they're gonna do a lot better than last time with us। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ICBC ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਵਧਾਉਣੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ICBC ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ICBC ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ $50 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਥਲੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ 2000 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2000 ਦਾ 5000 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮਾਪੇ ਹਲਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ICBC ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਜੀ। ICBC ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ PR ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਸੁਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ $1500-1600 ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, BP ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਕ ਇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਕ ਇਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੜੀਕਿਓ ਬਸ। ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਟਰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ NDP ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਬਈ,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੱਲਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, ਕੁਝ 'ਚ ਮੈਨੂੰ NDP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਲਿੱਪ ਫਲੌਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ 5-4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਕੇ 5-7 2-4 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ NDP ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗਾਂ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ICBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ $40 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ $40 ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ICBC ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ 60,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $145, ਮੈਂ ਲਈ 20,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ $145। ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਈ ਜਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੜਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, $600 ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਦ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICBC ਜੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ICBC ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 20% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ 3000 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਉਹਦਾ 2400 ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਚਮੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ NDP 'ਚ ਖੜਿਆਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਲਟ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਜੈਸ ਜਾਹਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੌਂਕਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖ ਜੈਸ ਜਾਹਲ ਨੇ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਮਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਮਚੇ ਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਚਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਜੌਲ ਬਹੁਤ ਨੋਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਥੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। 5-7 ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 5-7 ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 5-7 ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗਲ ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 5-7 ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਕਹੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ICBC ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਕਦ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ? ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, 2016 ਚ। ਓਕੇ, ਜਦ ਡੇਵਿਡ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹੀ 3270 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਸੀ? ਡੇਵਿਡ ਈਪੀ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜੁੱਤੀ ਖੜਕਦੀ ਆ ਡੇਵਿਡ ਈਪੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ $1 ਅਰਬ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਭਾਈ। ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਚਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਨੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬਾਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਗਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਹ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਘਟੀ ਆ $40-30 ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਦੇਖੋਗਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਕੀ ਗਲ 'ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। 7 ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, 21 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ 7 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ 15-16 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਮਕਾਇਆ, 2-3 ਟਰਮਾਂ ਲਮਕਾ ਗਿਆ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਰਾਇਆ, $30-40 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ICBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਿਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $4-5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ICBC ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਾ ਦੂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ICBC ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 30-35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੈਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੈਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੈਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੈਲ ਬਲਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਸ ਵੇਖਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਸਾ ਹੰਝੂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਫਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੈਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੈਰ ਦੀ। 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ 2013 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, thinkinsurance.ca। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਰਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਟੋਪੀ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਸਤੀ ਆ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ $20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, $30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਦੀ ਲਓ, ਐਟ ਰਿਸਕ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ $100 ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾ ਕੁਛ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 15 ਦੀ, 20 ਦੀ, 25 ਦੀ, 30 ਦੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਕਰਨੇ, 9 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, 15, 21 ਕਰਨੇ ਨੇ, 22 ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਲੌਕ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੌਕ ਹੋਗਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਏਜ ਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਮ ਲੈ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ 20% ਆਫ ਹੈ। ਉਹ 20% ਕਾਹਦਾ ਆਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਸਿਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਸਿਕਨੈਸ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, $80 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਨੈਸ ਦੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 604-828-7213 ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਮੌਰਗੇਜ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। thinkinsurance.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਥ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਲ ਮਾਰਟ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 62 45 202 ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਗਲੀ, 129 90 80 ਐਵਨਿਊ 5 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਸਰੀ 'ਚ, 342 52 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 3 ਐਵਸਫੋਰਡ 'ਚ, 3903 99 ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਯੂਨਿਟ 100 ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਲਾਂ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਕਾਊਂਟਰ ਟੌਪ, ਵਾਈਨਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਕਵਰਿੰਗ ਆ ਕਾਰਪੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਈਲ ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੋਰਸਲੇਨ ਤੇ ਸਲੇਟਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਟਾਈਲ ਮਾਰਟ 604 427 8453। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਫੋਰਟ ਮੈਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਈਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, ਪਰ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ $50-60 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, $20 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨੀ ਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 20 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਨੀ ਬਾਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਫਿਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੇ $500 ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ $50 ਹੁਣ 50 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, 500 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 65 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 75 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 4 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1 ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਖੜ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 20% ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਵਰਕ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੋੜਗੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 60 ਵਜੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋੜਗੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 0 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇੰਜਰੀ, ਸਿਕਨੈਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, 30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, 90 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਡ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜੁਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਦੇਊਗਾ, ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੇਚੈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਸਮ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਜੇ 25 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, 1 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਖਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ thinkinsurance.ca ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਪਾਓ, ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਣੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਸਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ $50 ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ $50 ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਬੈਲਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਰੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਐਪਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਮੈਨੂ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਸਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮੇਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ? ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। BC ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਹੋਤਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ 5879697213, ਜਾਂ BC 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-828-7213, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thinkinsurance.ca, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਚਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।